Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, so welcome to part 13 of the chapter, some basic concepts of chemistry. So in the last class we have discussed the most important concepts. So atomic mass, molecular mass, Avogadro number, mole concept and molar volume. So these are the five important concepts. So atomic mass, molecular mass, atomic mass again, atomic mass unit. So this is also called AMU or unified mass. Then molecular mass, Avogadro number, then mole concept, and finally molar volume. So these are very important concepts in this topic. So atomic mass, it is a numerical value of atomic mass of an element. So it indicates the number, so which express how many times the mass of one atom of an element which is heavier than 1/12 part of the mass of one atom of carbon 12 isotope. Idu atomic mass. So what is meant by AMU? Atomic mass unit. Atomic mass unit is the mass. It becomes exactly equal to 1/12 part of the mass of 1/12 part of the mass of one atom of carbon 12 isotope. So this value is 1.67 into 10 to the power of minus 24 gram. This is the value of AMU. Then molecular mass. The definition for a molecular mass, it is very similar to the atomic mass of an element. So it is also a number which express or which indicates how many times the mass of one molecule of substance. ನೋಡಿ ನಾನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಯೂನಿಟಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಈ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? 1/12 ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ 12 ಐಸೋಟೋಪ್. ಇದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ಸು ಹೆವಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ one molecule of substance is how many times heavier than 1/12 part of the mass of one atom of carbon 12 isotope. ನೋಡಿ ಎರಡು ಕೂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ದೆನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅವಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್, ಸೊ ಅವಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 6.022 into 10 to the power of 23. It is a constant value. So these number of atoms or particles are in general atoms. So generally they are called particles. So but so if we take carbon 12 isotope, so carbon it is an element. So that is why Avogadro number of atoms, so which are present in 12 gram of carbon 12 isotope. So that is why Avogadro number, it is nothing but number of atoms
present in exactly 12 gram of carbon 12 isotope. Number of atoms present in exactly 12 gram of carbon 12 isotope, that is Avogadro number. So its value is found to be 6.02 into 10 power 23. Then mole concept. So mole is the amount of substance which contains ಏನಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, which contains 6.022 into 10 to the power of 23 particles. So mole is the quantity or amount of substance which contains Avogadro number of particles. Particles means maybe atoms or ions or molecules. So generally particles ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಮೋಲ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಜ್ಞಾಪಕಟ್ಕೊಳ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಅವಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಮೋಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅವಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಒನ್ ಮೋಲ್. ದೆನ್ ಮೋಲಾರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಸೊ ಮೋಲಾರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್, it is the volume occupied by 1 mole of gas or vapors at STP or NTP. ನೋಡಿ ಈಗ what is the value of molar volume? 22,400 cc. 22,400 cc or 22.4 liter or 22.4 cubic decimeter. So in terms of cubic meter ಹೋದರೆ, so 22.4 into 10 to the power of minus 3 cubic meter. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. or what is meant by molar volume? It is the volume occupied by 1 mole of gas or vapors at standard temperature and pressure. ನೋಡಿ ಈಗ 1 mole ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತಗೊಳ್ತೀರಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂದರೆ 273 ಕೆಲ್ವಿನ್. ಹಾಗಾದರೆ 273 ಕೆಲ್ವಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ 1 ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಪ್ರೆಷರ್. 273 ಕೆಲ್ವಿನ್ನಲ್ಲಿ 1 ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ನಲ್ಲಿ 1 ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮನ್ನು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೋಲಾರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಬೈ 1 mole of gas at STP. What is the value of molar volume? ನೋಡಿ 22,400 cc. 1 mole hydrogen gas at STP occupies 22,400 cc. 1 mole of oxygen gas at STP occupies 22,400 cc. 1 mole of nitrogen gas at STP occupies 22,400 cc. So it is also a constant value. Molar volume is also a constant value. So because if we take 1 mole of any gas that occupies 22,400 cc at standard temperature and pressure. ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, ತುಂಬ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬರೋಣ. ಈಗ ಸರ್ ನನಗಿಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದೆರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಬರ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಸೊ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕಟ್ಕೊಳ್ರೆ. ಒಂದು, ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್. ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಅಟಾಮಿಸಿಟಿ ಬೇಕು ನನಗಿಲ್ಲಿ. ಅಟಾಮಿಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಹೇಗೆ ನಾವು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಸೊ ಇವೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್, 1 ಗ್ರಾಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್. ಸೊ ಗ್ರಾಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಈಗ ಎಲ್ಲೋ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ. ಗ್ರಾಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 mole. It is equal to, so it is equal to, ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು 1 mole ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಗ್ರಾಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಅವಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. So it is equal to 6.022 into 10 to the power of 23 molecules. So molecular mass ಅಂದಾಗಲೇ molecules. Then we know that, so mole is the quantity ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಏನು? ಗ್ರಾಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಅವಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. Then again, if it is a gas, if the substance is a gas, it occupies 22,400 cm3 at STP. If the substance is a gas, it's clear. Similarly, so 1 gram atomic mass or gram atomic mass, it is nothing but, so here 1 mole molecules. 1 mole molecules. So gram atomic mass means 1 mole atoms. So 1 mole means it is the quantity, whether it may be either in terms of gram atomic mass or in terms of gram molecular mass, which also contains 6.022 into 10 to the power of 23 atoms. 6.022 into 10 to the power of 23 atoms. So if it is noble gas, then in such cases it is equal to 22,400 cc at STP if it is noble gas. If it is noble gas. So because we know that all noble gas elements exist in the form of monoatomic state. ನೋಡಿ ಹೀಲಿಯಂ ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ, ಗ್ಯಾಸಸ್ಸನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಸೊ ಗ್ಯಾಸಸ್ಸನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ H2, N2, O2, F2, Cl2. Is clear? So these are all diatomic. Similarly, monoatomic gases, helium, neon, argon, krypton, xenon. These are not diatomic, these are monoatomic. Monoatomic ಅಂದಾಗ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೈಅಟಾಮಿಕ್ ಅಂದಾಗಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಮೋಲಾರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದೇನಿದೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆರ್ ವೇಪರ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆರ್ ವೇಪರ್ಸ್, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನೋಡಿ, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್, ಮೋಲ್, ಅವಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್, ಮೋಲಾರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನೋಡಿ, ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನೋಡಿ. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅವಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 1 mole. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಗ್ಯಾಸ್ ಆರ್ ಎ ವೇಪರ್ಸ್, ಇಟ್ ಆಕ್ಯುಪೈಸ್ 22,400 cc. ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೋಡಿರಿ, ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ, ಈ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು. ಇದು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಒಂದು ಮೋಲ್ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು? 1 mole ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಗ್ರಾಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್. ಏನು ಗ್ರಾಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಅಮೌಂಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದರ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು? ಅವಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಗ್ಯಾಸ್ ದಟ್ ಆಕ್ಯುಪೈಸ್ 22,400 cc. ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಿಟ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್
Then another one is atomicity. ಸೊ ಇದು ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆಟಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆಟಮ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಏನೋ. ಈಗ ಒಂದು 20 ಗ್ರಾಮ್ ಸೋಡಿಯಂ ಇದೆ, ಅದರ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಶುಗರ್ C12H22O11 ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. C12H22O11, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಶುಕ್ರೋಸ್ ಆರ್ ಶುಗರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು 10 ಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ 10 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಶುಕ್ರೋಸ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ನೋಡಿ. ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿರೋದು ಆಟಮ್ಸ್. ಅಂಥ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಇದೆ ಯಾವುದು? ಅಟಾಮಿಸಿಟಿ. ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಅಟಾಮಿಸಿಟಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಈಗ H2 ಅಟಾಮಿಸಿಟಿ ನೋಡಿಲ್ಲೇ. ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರೆ. ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಟಾಮಿಸಿಟಿ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಎ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾಗಿರ್ಬೋದು ನೋಡಿ. H2 atomicity of H2 is 2. Atomicity of ozone is 3. Atomicity of sulfur dioxide is 3. Atomicity of sulfur trioxide is 4. Atomicity of phosphorus pentachloride is 6. Atomicity of glucose C6H12O6 is 24. ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಏನು ಅಟಾಮಿಸಿಟಿ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ಅಟಾಮಿಸಿಟಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ಅಟಾಮಿಸಿಟಿ. ನೋಡಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 1 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಮತ್ತು 1 ಮೋಲ್ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. 1 ಮೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೇನಾಯ್ತು? ಅವಘಡ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಯಿತು. 1 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ an element or a compound or in general substance which contains how many number of atoms, that is called atomicity. So what is meant by atomicity? Number of atoms present in 1 molecule of substance. So that is called atomicity. So atomicity means number of atoms present in 1 molecule of substance. This is called atomicity. So what is meant by atomicity? Atomicity is the number of atoms present in 1 molecule. This is very important. 1 molecule of a substance. ಈಗ ಅಮೋನಿಯಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಾ? NH3. NH3 that is made up of 1 nitrogen atom, 3 hydrogen atoms. Total number of atoms ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 4. What is the atomicity of ammonia? 4. Ammonia is tetraatomic. Ozone is triatomic. Sulfur dioxide is triatomic. Sulfur tetroxide is tetraatomic. So phosphorus pentachloride is hexaatomic. So glucose is, the atomicity of glucose is 24. Is it clear? So total number of atoms present in exactly 1 molecule of substance, that is called atomicity. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಅಟಾಮಿಸಿಟಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆಟಮ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಅಟಾಮಿಸಿಟಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಅಟಾಮಿಸಿಟಿ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, 1 molecule ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ನಾಟ್ 1 mole. ಈಗ ನೀವು ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಡಿಫೈನ್ ದಿ ಟರ್ಮ್ ಅಟಾಮಿಸಿಟಿ ಅಂತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಏನಿರ್ತದೆ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇನ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್, ಎಷ್ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ಸ್,
ಇಲ್ಲೇ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಒನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಟಾಮಿಸಿಟಿ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರೆ, ಅಟಾಮಿಸಿಟಿ ಒಂದು. ಅಂದರೆ ಅಟಾಮಿಸಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ದೆನ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಹೌ ಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್. ನಾನು ಒಂದು 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದೇ ಥರ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಲ್ತ್ಕೊಡ್ರಿ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಮತ್ತು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಮತ್ತು ಅದರ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ನಾನು ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ. ನೋಡಿ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್, ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್, atomic mass of hydrogen is 1.008, approximately equal to 1. What is meant by gram atomic mass? What is meant by gram atomic mass? Numerical value of atomic mass of an element, if it is expressed in terms of grams, is called gram atomic mass. Similarly for gram molecular mass also. Alva? No. Then, so atomic mass of nitrogen is 14. Atomic mass of nitrogen, atomic mass, atom ಆಗಿರಬೇಕು, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ atomic mass of oxygen is 16. Atomic mass of sodium is 23. Atomic mass of magnesium is 24. Atomic mass of carbon is 12. Is clear? ಕಾಮನ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು. ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಈಸ್ 35.5. ನೋಡಿ, ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್, ಯೂಶಲಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಯೂಶಲಿ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ 1.008 ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಕ್ಷನ್ 15.999 ಇದೆ. ನಾನು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 16 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಯೂಶಲಿ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅಂತಾರೆ, 4 ಆಪ್ಷನ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ, ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಐಸೋಟೋಪಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ನಾನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಅಂದಾಗ ಆವ್ರೇಜ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್, ಆವ್ರೇಜ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಆವ್ರೇಜ್ ಮಾಸ್ ಅಂದಾಗ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಎಲಿಮೆಂಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಐಸೋಟೋಪಿಕ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆವ್ರೇಜ್ ಮಾಸನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಆವ್ರೇಜ್ ಮಾಸ್ ಬಂದಾಗ ಯೂಶಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Atomic mass of an element is usually fractional values because elements which exist in different isotopic forms. Isotopes exist ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಬರೋವು, ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ರಿ. ಸೊ ಈಗ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫರ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫರ್ ಈಸ್ 32. ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಈಸ್ 31. ಸೊ ಇವು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಮೀಥೇನ್. ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಮೀಥೇನ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಮೀಥೇನ್. ನೋಡಿ, ಹಾಗಾದರೆ molecular mass of CH4 it is equal to, ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಿಲ್ಲ. ಮೀಥೇನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ, CH4. ಹಾಗಾದರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ತಗೊಳ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ, 4 ಇದ್ದಾವೆ. 4 ಇಂಟು ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಸೊ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್
atomic mass of carbon plus 4 into ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ 4 ಆದ್ರಿಂದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್, 4 into atomic mass of hydrogen. ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಮೀಥೇನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯಾವ್ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಒಂದೇ ನೋಡಿ, ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 4 ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ 4 into ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಈಗ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್? ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಈಸ್ 12. ಸೊ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ 12 ಪ್ಲಸ್ 4 into ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 1.008 ಇದೆ. ನಾನು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು 1 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ 4 into 1 ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 12 plus 4 ದಿಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 16. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹೌ ಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಮೀಥೇನ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಇದು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಈಗ ನೀವು ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್ ಹಿಂಗೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನೇನು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ 4 grams ಆಫ್ ಮೀಥೇನ್ ಅಂತ ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅಂಥ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ 12 plus 4 into 1 ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ 16 ಅಂತ. ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್. ಇದನ್ನು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ AMU ಅಲ್ವಾ, ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೀವೇನಾದರೂ ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದೇನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಗ್ರಾಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನದರ್ ಒನ್, ಈಗ ಇದೇ ಥರ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೀಥೇನ್ ಆಯಿತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ CO2 is equal to. So how do you calculate the molecular mass of carbon dioxide? ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ನೋಡಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, ಒಂದೇ ಆಟಮ್ ಇದೆ ಕಾರ್ಬನ್, ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಅಲ್ಲಿ 2 ಇದ್ದಾವೆ. ಏನು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ 2 into ಏನು ತಗೋಬೇಕು, ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. 2 into ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. Is clear? Done. So here, what is the atomic mass of carbon? Carbon atomic mass 12 plus 2 into number of oxygen atoms 2 ಇದಾವೆ. 2 into what is the atomic mass of oxygen? Atomic mass of oxygen is 16. ನೋಡಿ, ಯೂಶಲಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರಲ್ಲಿ, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಮತ್ತು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ನೋಡಿದಾಗ ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸು ಡಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೋಡಿಯಂ ತಗೊಳ್ರಿ, ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 11 ಸೋಡಿಯಮ್ದು, ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ 23 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದೇ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ನೋಡಿ, ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರು 12 ಇದೆ, ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ 24 ಇದೆ. ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ 17 ಇದೆ, ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 17, ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ 35.5. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಜ್ಞಾಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇವು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಭಾಳ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ದಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇವನ್ನ ಜ್ಞಾಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಇವನ್ನ. ಸೊ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಿಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಮತ್ತೆ ಈ ಲಾಗ್ ಟೇಬಲ್ ಅಸಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಬಟ್ ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ಅವು ಭಾಳ ಈಸಿ, ಟೈಮನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು, ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ 12 plus 2 into atomic mass of oxygen is 16. So 12 plus 32.
It is equal to 44. Molecular mass of carbon dioxide is 44. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಇದು? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಎಷ್ಟು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನಾನು ರಬ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಇದನ್ನ, ಸೊ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. Third one, molecular mass of NH3 ಏನು? ammonia. So this is equal to atomic mass of nitrogen ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ, ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ 3 ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ 3 ಇಂಟು ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು atomic mass of nitrogen is 14 ಇದೆ. Is clear? Plus 3 into atomic mass of hydrogen, 3 into 1, it is equal to 14 plus 3, it is equal to 17. So 17 is the molecular mass of ammonia. Clear? ಇನ್ನೊಂದನ್ನು molecular mass of glucose, molecular mass of glucose formula C6H12O6, it is equal to. So how do we calculate the molecular mass of glucose? So formula is C6H12O6. So here 6 into ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ 6 ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 6 ಇಂಟು ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಪ್ಲಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇಸ್ 12. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಹಿಯರ್ 12 ಇಂಟು atomic mass of hydrogen plus oxygen ಕೂಡ ಇದೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ 6 ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 6 ಇಂಟು atomic mass of oxygen is clear? Done. So it is equal to, ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ 6 ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ 6 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ 12. 6 ಇಂಟು 12 ಪ್ಲಸ್ 12 ಇಂಟು what is the atomic mass of hydrogen? 1 plus number of oxygen atom 6. So therefore 6 into atomic mass of oxygen is 16. This is equal to 6 into 12 72 plus 12 plus 96. It is equal to, add ಮಾಡ್ರಿ ಇದನ್ನ. So this is equal to 180. So 180 is the molecular mass of glucose. Is clear? ಸೊ ಇದು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಇದೇ ಥರ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಡಲಿ, ಈಗ ನೀವು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ಆ್ಯಡಿಂಗ್
atomic masses of all the elements, atomic mass of all the elements in the respective ratios, we get the molecular mass. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಿಸೋಣ. ನಾನು ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ಲಾಗಿ ಥಿಯರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಲಿಸ್ತಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಕೊನೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಆಯಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮಲ್ಲೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಥಿಯರಿ ಬೇಸಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಎರಡನ್ನೂ ಎಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎರಡೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಥಿಯರಿ ಗೊತ್ತಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಭಾಳ ಈಸಿ. ಜೊತೆಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾನು ಕೂಡ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ತಾನಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ನೋಡಿ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ ದಿ ಫೈಂಡ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ ಬೇಡ, ಮೋಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ. ಸೊ ಫೈಂಡ್ ದಿ ಮೋಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, find the mole and volume. Find the mole and volume of 56 gram of nitrogen at STP. ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ನೋಡ್ರಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ? ಸೊ ಫೈಂಡ್ ದಿ ಮೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ 56 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಟ್ STP. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಂದರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಂದರೆ N ಅಂತ ತಗೋಬೇಕಾ, 8 ತಗೋಬೇಕಾ? ನೋಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಂಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ ನೀವು. ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಅಟಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟಾ, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಟಾ? ಇನ್ ದಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡೈಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲ್. ಅಂದರೆ 8 ಅಂತಲೇ ತಗೋಬೇಕು ನೀವು, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲ್ ಅಂತಲೇ ತಗೋಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಯಾವ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೋ ಅದೇ ಥರನೇ ತಗೋಬೇಕು ನೀವು. ಮತ್ತು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬರೀ N ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ತೊಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಹಾಂ, ನೋಡಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಸೊ ಮಾಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಮೋಲ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ. ಮೋಲ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ನೋಡೀಗ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ರೆಫರೆನ್ಸಿಗೆ, ಸೊ ಗ್ರಾಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ mass, it is nothing but 1 mole. ನಾನು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? 1 mole, which is equal to, ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸನ್ನೇ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅವರು, ಮೋಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಮೋಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಮತ್ತು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ರಿಲೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡೆ. 1 mole ಆಫ್ ಎನಿ ಗ್ಯಾಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 22,400 cc at STP. ಸಪೋಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದರೆ, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕೇಳಿದರೆ 1 mole, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂದರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? ಅವಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್ 6.022 ಇಂಟು 10⁻23 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಇದು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ನೀವೇ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈಗ ಬರ್ರಿ, ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ? ಮಾಸ್.
ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಗ್ರಾಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಮೋಲ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆರಡು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಒಂದು. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಮೋಲಾರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇ ಮಾಸಿಂದ ಮೋಲಾರ್ ವಾಲ್ಯೂಮನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆರಡು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ. ಅವ್ರು ಯಾವುದು ಬೇಕಾದ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಮೋಲ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೇನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮಾಸ್, ಮೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್? ಒಂದೊಂದೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾಸ್ಗೂ ಮೋಲ್ಗೆ ಏನು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ? ಮಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಲ್. ನೋಡಿಲಿ, ಮಾಸ್ ಅಂದರೆ ಯೂಶಲಿ ಏನು ತಗೋಬೇಕು ನೀವು? ಗ್ರಾಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸೇ ತಗೋಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಟಮ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ ತಗೋಬೇಕು. ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ಬಂದರೆ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 ಮೋಲ್ ಅಲ್ವಾ? 1 ಗ್ರಾಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 ಮೋಲ್. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಕೊನೆಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಕೊನೆಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾನೇ ಬರದೇ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನಂಗೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬೈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷುವಲ್ ಮೆಥಡ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ನ ತರಿಸ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗ್ರಿಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಹಂಗಾರೆ ಏನು ಫಾರ್ಮಾ, ನೀವೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ನಿಮಗೆ ಅವಾಗ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಫಾರ್ಮಾ ಮರೆಯಲ್ಲ. ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಜ್ಞಾಪ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫಾರ್ಮಾ ಸೇರಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಹಂಗಾರೆ ಫಾರ್ಮಾ ಸೇರಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು? ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಫಸ್ಟೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ನೋಡಿ ಈಗಲ್ಲ, ಸೊ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಲ್. ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವುದು? ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಸೊ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ N2. ಸೊ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಂದರೆ N2, ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಗ್ರಾಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಮಾಸನ್ನು ಗ್ರಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರಿಂದ ನಾನು ಗ್ರಾಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್? 14 into 2, 28. ಸೊ ಗ್ರಾಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ 28 ಗ್ರಾಮ್. ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಹಾಗಾದರೆ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಗ್ರಾಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ಸ್? 1 ಮೋಲ್. ಅಂದರೆ 28 ಗ್ರಾಮ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಂದರೆ 1 ಮೋಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಗ್ರಾಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 ಮೋಲ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ರಾಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್? 28 ಗ್ರಾಮ್ ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ ಆಗರೆ? 1 ಮೋಲ್. ಸೊ 28 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ N2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಮೋಲ್. 1 ಮೋಲ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 56 ಗ್ರಾಮ್. ದೇರ್ಫೋರ್ 56 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ N2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. 56 into 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 28 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಮೋಲ್ಸ್. 2 ಮೋಲ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 2 ಮೋಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇ ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಎ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ನೋಡಿ, ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ರಿ. ದ ಗಿವನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್? 14. Nitrogen exists in the form of diatomic molecule, therefore molecular mass of nitrogen is 28. If molecular mass is expressed in terms of gram, is called gram molecular mass. So gram molecular mass of nitrogen is 28 gram. So we know that gram molecular mass is nothing but 1 mole. So therefore 28 gram of nitrogen, ನೀವು ನೋಡಿ ಗ್ರಾಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಂದರೆ 1 ಮೋಲ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಂತ. 22,400 cc ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ STPನಲ್ಲಿ. ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ನೋಡಿ, ಸೊ ಇದು 1 ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇದು? ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ 1. ಸೊ ಈಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದಾದ್ರೆ ಮೋಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ? ನೋಡಿರಿ, ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದೇನು? ಮೋಲ್ಸ್ ತಾನೇ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದೇನು?
ಮೋಲ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೋಡಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 56 ಏನದು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಇನ್ ಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಸ್ ಇನ್ ಗ್ರಾಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 28 ಏನು 28 ಈಸ್ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್. ಸೊ ಈಗ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ಯಾವ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರು ಕೊಡಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಸ್ ಇನ್ ಗ್ರಾಮ್ ಬೈ ಗ್ರಾಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್. ಮಾಸ್ ಇನ್ ಗ್ರಾಮ್ ಬೈ ಗ್ರಾಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕತೆ ಹೇಳಬಲ್ಲಾಗಿದೆ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕತೆ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಮಾಸ್ ಇನ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದೆ 56 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ 28. 56 by 28 is 2. Is clear? Then second one, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮನ್ನು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ. ಈಗ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂದರೆ ಇದೆ ತಾನೆ, ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಾಸ್ ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತಗೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಇದೇ ನೈಟ್ರೋಜನ್ 22,400 cc ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಇರಬೇಕು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು 28 ತಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 28 ಗ್ರಾಮ್ ಆಕ್ಯುಪೈಸ್ 22,400 cc ಆರ್ 22.4 liter. So therefore 28 gram N2 occupies 22,400 cc. ನೋಡಿ 1 mole ಯಾಕಂದ್ರೆ 28 ಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ 1 mole. ಜನರಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು ನೋಡಿ. ಎಸ್ ಟಿ ಪಿನಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಹೌ ವುಡ್ ಯು ಡಿಫೈನ್ ದಿ ಟರ್ಮ್ ಮೋಲಾರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್? ಮೋಲಾರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈಸ್ ದಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಬೈ 1 mole ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್. 1 mole ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಗ್ರಾಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ 56. Sorry, gram molecular mass of nitrogen is 28. Given mass is 56. So molecular mass of nitrogen is 28. 28 gram of nitrogen occupies 22,400 cc. Is clear? So 28 gram of nitrogen occupies 22,400 cc. ಹಾಗಾದರೆ 56 ಗ್ರಾಮ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಎಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮನ್ನು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? Therefore 56 gram of N2 occupies it is equal to ನೋಡಿ 56 into 22,400. So this is equal to 56 into 22,400 divided by 28. ನೋಡಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ. 56 into 22,400 divided by 28. It is equal to 2 times ಇದೆ 2 into 22,400 it is equal to 44,800 cc. 44,800 cc. ಇದನ್ನು ನೀವು ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಲೀಟ್ರಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕು? 28 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಯುಪೈಸ್ 22.4 ಲೀಟರ್. 22.4 ಇಂಟು 2 ಅಂದರೆ 44.8 ಲೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. 44.8 ಲೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಹೀಗೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಸೊ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೆಂಗೆ? 28 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂದರೆ 1 mola ನೋಡಿ. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಓಕೆ. ನೋಡಿ ಈಗ ಇದನ್ನು ಈಗೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. So 28 gram nitrogen is equal to 1 mole. Is it clear? 28 gram is equal to 1 mole. Therefore 56 gram N2 is equal to 2 mole. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಬೇಡ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಆರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್.
ಎನ್ ಅಂದ್ರೇನು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್, ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಮಾಸ್ ಇನ್ ಗ್ರಾಮ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್, ಗ್ರಾಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್. ಸೊ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗಿವನ್ 56 divided by 28 is equal to 2 mole. ಹೌದಾ? 2 mole. So 1 mole occupies 22,400 cc at STP. Therefore, 56 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? 2 mole. Therefore, 2 mole nitrogen occupies 2 into 22,400 cc. It is equal to 44,800 cc. ನೋಡ್ರಿ, ಇಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆನೂ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಬೇಕಾದಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಮತ್ತು ಬೇಕಾದಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಗೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೈಸ್ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತೊಗೊಂಡು ಫಾರ್ಮುಲಾನಲ್ಲೇ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಸ್ ಇನ್ ಗ್ರಾಮ್ ಬೈ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಸ್ ಇನ್ ಗ್ರಾಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋಣ. ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಜ್ಞಾಪಕಗೊಳ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲ? ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಏನಾಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಸ್ ಇನ್ ಗ್ರಾಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಗ್ರಾಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡೋಣ ಈಗ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಮಾಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ calculate the mass and volume of 0.2 mole O2 at STP. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಮಾಸ್ and the volume of 0.2 mole of oxygen at STP. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? ಮೋಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಮಾಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು? ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಹೌದಾ? ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು? ಮೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಮಾಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮೋಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಮೋಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಂದ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ನೋಡ್ರಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಎ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ 0.2 mole of O2. So formula is number of moles is equal to ನಾನು ಆಗಲೇ ಫಾರ್ಮ್ ಹೇಳಿದೆ, ನೆನಪೈತಲ್ಲ? ಏನು? ಮಾಸ್ ಇನ್ ಗ್ರಾಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಗ್ರಾಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್. ಮಾಸ್ ಇನ್ ಗ್ರಾಮ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಗ್ರಾಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್. ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೇನೋ ಮಾಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಮೋಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಮತ್ತೇನು ಬೇಕು? ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಬೇಕು.
So gram molecular mass of O2 is equal to, ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? 2 into atom mass of action. What is atom mass of action? 16, 16 into 2, 32. So 32 gram. 32 gram. ನೋಡಿಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ 32 ಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 0.2 ಮೋಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಗಿವನ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.2. ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಮಾಸ್ ಇನ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಮಾಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮಾಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೌ ಮಾಸ್. ಈಗ ಇದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ? ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಸ್ ಇನ್ ಗ್ರಾಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಗ್ರಾಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್. So therefore mass in gram is equal to number of moles. ಸೊ ಇದನ್ನು ಎನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಿ, ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಓಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು ಬೇಡ. ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್. ಸೊ ಮಾಸ್ ಇನ್ ಗ್ರಾಮ್ ಅಂದರೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಜ್ಞಾಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಗ್ರಾಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ಗೆ ಎಮ್ ಜಿ, ಮತ್ತು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಮತ್ತು ಹಂಗೆ ಎಮ್ ಅಂತಲೇ ತೊಗೊಂಬಿಡ್ರಿ ಗ್ರಾಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್, ಮತ್ತು ಎಮ್ ಜಿ ಅಂತ ಬರೋದು. ಸರ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಇಲ್ಲಾಕೆ ಬಂತಂತ ಮತ್ತೆ. ಸೊ ಎನ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಇನ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಎಮ್. ಸೊ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್. ಸೊ ಗ್ರಾಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್. Number of moles given is 0.2 into molecular mass of oxygen is 32. It is equal to 32 into 2 means 64, 6.4 gram. 6.4 gram. So this is your answer. Clear? Then second one. So ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸೊ ಬಿ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ನೋಡಿ, ಹೌ ಡು ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ 0.2 ಮೋಲ್ O2. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ 0.2 ಮೋಲ್ O2. ಸೊ ಹಂಗಾರೆ 0.2 ಮೋಲ್ O2 ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಬೈ 1 ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್? ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಬೈ 1 ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಸ್ 22,406. 0.2 ಮೋಲ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಬರ್ಬೋದಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, 1 ಮೋಲ್ O2 ಆಕ್ಯುಪೈಸ್ 22.4 ಲೀಟರ್. ನೋಡಿ, ಅವರು ಇಂಥದ್ರಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಡೆಸಿಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಲೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳದಿದ್ದಾಗ ಸಪೋಸ್ ಇನ್ನು SI ಯೂನಿಟ್ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನು ಆ ಥರದ್ದು ಬರೋಲ್ಲ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 1 ಮೋಲ್ O2 ಆಕ್ಯುಪೈಸ್ 22.4 ಲೀಟರ್. ದೇರ್ಫೋರ್ 0.2 ಮೋಲ್ O2 ಆಕ್ಯುಪೈಸ್ 0.2 into 22.4. 0.2. So on this is equal to 0.2 into 22.4 divided by 1. 0.2 into 22.4 divided by 1. It is equal to, this is equal to 44.8. So 448. 224 into 2, 448. So here 4.48 liter. 4.48 liter. 4.48 liter. Is it clear? ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಬಿಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. 1 mole of, ನೋಡಿ, ಮೋಲಾರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. 1 mole of any gas at test tube occupies 32.4 liter. ಮತ್ತು ಅದರ 0.2 mole gas. Volume occupied by 1 mole gas is 22.4 liter. What is volume occupied by 0.2 mole? ಕ್ಲಿಯರಾ? ನೋಡಿ, ಕೇಳಿರೋದೇನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದಾರಲ್ಲಿ? ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಮೋಲ್. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು.
ಮೋಲ್ ಮತ್ತು ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ is equal to number of moles is equal to, so volume by molar volume, volume divided by molar volume, volume divided by number of moles is equal to volume by molar volume. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೋಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಮೋಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಹಾಗಾದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ ಸಿ ಸಿ ಎನ್ ಅಥವಾ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಲಾರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಇಂಟು ಮೋಲಾರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ into molar volume. This is equal to number of moles given is 0.2, 0.2 into what is value of molar volume? Molar volume is 22.4 liter. 22.4 liter. It is equal to 4.48. 4.48 liter. ನಿಮ್ಗೆ ಇದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್, ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಸ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್, ಇಫ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್, ಇಫ್ ಮಾಸ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್, ಮಾಸ್ ಬೈ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್. ಇಫ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬೈ ಮೋಲಾರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಾ? ಸೊ ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಮನ ಈ ಕಡೆನೇ ಇರಲಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಮಿಷ ಬರೆಯಲ್ಲ ಮತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್.